Now, I am very much excited to introduce Dr. Somnath Haldar. He is now presently working as an assistant professor in Kaliachar College, Malda, West Bengal. He is a very renowned scholar, and he is working in exclusively on the field of human geography and several papers, research papers, books. He has already been published in reputed national and international publishers and journals. So we are lucky enough to have with us Dr. Somnath Haldar. Now, I am inviting him to start the session. That means the first session of day one of this course, that is Guide to E-Content Development and Management. So please, Dr. Somnath Haldar, you may use both English and Bengali, because most of the participants from West Bengal, and most of them are from the undergraduate level. So you can use as your convenience and the requirement of the participants. Please. Thank you, Dr. Jaman, and all the faculty members from Department of Geography, Gaur Mahavidyalaya. Good afternoon, everyone, and also it's a time for good evening also. Myself, Somnath Haldar. দেখা যাচ্ছে? Hello? Yes, sure. It is Huh? visible now. Okay. Am I audible also? Am I audible? Sure, okay. audible. Okay. Thank you. Good evening, everyone, my dear participants, and the faculty members of from Department of Geography, Gaur Mahavidyalaya. First of all, it is my pleasure to be here on the online platform and share my concepts and ideas regarding the contemporary and highlighted issue of e-content, not only during the pandemic but also during the end of 21st century. This e-content and all these things and surrounding concepts are very much attractive towards the educationalists and academicians as well as social scientists. So according to the schedule, the introductory and most boring, I think it seems to be boring to everyone. I'm not exceptional for those who are listening my lecture. So I'm trying to share with a very simple and lucid presentation and a gross idea in a nutshell, in a simple language. I try to inculcate the very uncommon and unusual aspects of our modern day education, that is e-content, a detailed discussion in present context. Then e-content. What is e-content? What is e-content? ওই বোধহয় তোমার স্লাইডটা শো হচ্ছে না, স্ট্রিমিয়ারটা শো হচ্ছে। শেয়ার স্ক্রিন করে স্লাইড মানে ট্যাবটাকে শেয়ার করো। ওকে এবার ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইট ইজ ভিজিবল নাও। এবার ঠিক আছে? একদম ইট ইজ ভিজিবল নাও। Okay, thank you. Sorry, participants and my dear colleagues, sorry for the inconvenience. I think this is the first example of e-content and sharing e-content, the hurdles, the software and the communication gap between hardware and all these things, the ecology of this kind of new presentation format, because I am very much familiar with Google platform, but this is new one, so I have a little bit problem. Sorry for the inconvenience. Let's start. The next content. What is e-content? What is e-content? Internet provides a wide variety of information in the format of text, in the format of statistical data, in the format of maps and diagram, in the formats of image, in the formats of video, audio, etc. Among them, plenty of information can be used for the educational purposes. অর্থাৎ ইন্টারনেটে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি, যেমন লিখিত তথ্য, ছবি, মানচিত্র, লেখচিত্র, ফ্লো ডায়াগ্রাম,
রৈখিক লেখচিত্র, কেমন, তারপর হলো মানচিত্র, কোনো বিষয়ের ছবি, যেমন ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি কোনো ছবি, ম্যাপ, এগুলো মানচিত্র, বা কোনো ল্যান্ডস্লাইডের ভিডিও, বা কোনো সুনামির ভিডিও, বা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের ভিডিও, এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা ইন্টারনেটে পেতেই পারি। দি নেচার অফ দিস ম্যাটেরিয়াল ইজ ভ্যারিড, বিভিন্ন রকমের চরিত্রের ম্যাটেরিয়াল আমরা পেতে পারি, ডিপেন্ডিং আপন দি রেস্ট্রিকশনস প্রোভাইডেড বাই দি সোর্স। এবার এই যে ম্যাটেরিয়াল গুলো, ডেটাগুলো আমরা পাই, তার উপর বিভিন্ন রকমের রেস্ট্রিকশনস রয়েছে। কোনগুলো কপি করা যায়, কোনগুলো কপি করতে গেলে কপি করে ইউজ করা যায় কিন্তু কমার্শিয়াল পারপাসে করা যাবে না, কোনগুলো কপিরাইট ম্যাটেরিয়াল থাকে, বিভিন্ন রকমের ইস্যু রয়েছে। Some of them are available free and modified by number of experts. কিছু কিছুগুলো খুব ফ্রিলি, মানে বিনা শুল্কে পাওয়া যায়, এবং সেগুলো অনেক এক্সপার্টরা বারবার করে বিষয়টাকে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত করেছেন। And students, depending upon their knowledge and experience, while some of the contents can be obtained with minimum restrictions, especially for the educational purpose. ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র পড়াশোনার খাতিরে সেই সমস্ত ফ্রি ডকুমেন্ট গুলোকে, ডেটাগুলোকে, ইমেজ, ভিডিও, অডিওকে তারা তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে। দি কোয়ালিটি অফ দিস কন্টেন্টস মাস্ট বি এক্সামিনড। বলছে কি, যে এই কন্টেন্ট গুলো, ই কন্টেন্ট যে পাওয়া যাচ্ছে তার কোয়ালিটি আমাদেরকে বিচার করে নিতে হবে, এন্ড চেকড প্রপারলি, যে কন্টেন্ট গুলো ফেক কন্টেন্ট কিনা, কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা। সেগুলো চেক করার মূল জায়গাগুলো হলো উইকিপিডিয়া। তারপরে সেইখানে যে কোনো ই কন্টেন্টের মধ্যে যে রেফারেন্স দেওয়া আছে, সেই রেফারেন্সে ডিওআই বা ডিজিটাল অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার নাম্বার দিয়ে সেইটাকে, মূল যে ডেটাকে আমাদেরকে চেক করে নিতে হবে, আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে যেটা সঠিক না ভুল। কারণ ইন্টারনেটে, আমাদের এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে কিন্তু অনেক ভুল এবং মিথ্যা এবং অর্ধসত্য তথ্য থাকতে পারে। The quality of this content must be examined and checked properly at the time of teaching. আমাদের শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সেটা বারবার করে করা উচিত। As some of this information can be easily altered by any user. কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই সমস্ত তথ্য যেগুলো ওয়েব প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যেক ইউজার, প্রত্যেক ব্যবহারকারী নিজের উদ্দেশ্যের সময় সেটাকে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করে থাকে। In a nutshell, according to Oxford Dictionary, e-content is the digital text and images designed to display on web pages. It's a simple definition. E-content is the digital text and images designed to display on web pages. Web pages মধ্যে e-content বলতে আমরা সাধারণত চিত্র এবং তথ্য, টেক্সট হিসাবে যেটা থাকে, বা সংখ্যা হিসাবে থাকে, বা আলফা নিউমেরিক হিসাবে থাকে, অক্ষর এবং সংখ্যা, গাণিতিক সংখ্যা হিসেবে থাকে, সেগুলোকে আমরা টেক্সট হিসেবে ধরছি, এবং তার চিত্র এবং কিছু চিত্র ডিজাইন টু ডিসপ্লে, তারা ডিজাইন করা থাকে কিরকম ভাবে, ওয়েব পেজে দেখানোর মতো করে। ওয়েব পেজের ল্যাঙ্গুয়েজ কি? HTML। তোমরা জানো, যারা ওয়েব ডেভেলপ করে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে HTML। নেক্সট যে আমরা স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি, এগুলো দেখছি আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। আমরা কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, এডুকেশন, লিটারেচার, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, এইরকম মেজর ব্রাঞ্চেস অফ এডুকেশনে আমরা এই ই কন্টেন্টটা ব্যবহার করতে পারি। কেমন? নেক্সট হচ্ছে অবজেক্টিভস। অবজেক্টিভস গুলো কি কি? এই ই কন্টেন্টের অবজেক্টিভস গুলো কি কি? মেক দি লার্নার্স understand modern technology, enabled academic content by providing a data set for analysis. আমি এটা খুব থিওরিটিক্যাল বলছি, পরে আমি এক্সাম্পলে যাব, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে মেক দি লার্নার, যে শিক্ষার্থী তাদেরকে বোঝানো যে মডার্ন টেকনোলজি কি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, একাডেমিক কন্টেন্টের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, যা আমাদের এক্সট্রা করে কোন ডেটা সেটকে এবং তার মূল্যায়নের জন্য সাহায্য করতে পারে। জেনারেট রিচ ডেটা ফর দি স্টাডি অফ দি অনলাইন বিহেভিয়ার অ্যান্ড রেসপন্স অফ দি স্টুডেন্টস অ্যান্ড দেয়ার স্টাডি প্যাটার্নস।
এখানে বলছে যে অনেক সময় অনেক অত্যাধুনিক তথ্য আমাদের কাছে, যে সমস্ত আমাদের লাইব্রেরিতে বা আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত বই বা পুঁথি আছে সেখানে অনেক সময় আপ টু ডেট বা অত্যাধুনিক তথ্য, গবেষণা তথ্য থাকে না। সেই ক্ষেত্রে অনলাইন যে ই কন্টেন্ট, ওয়েব পেজে যে আমরা ই কন্টেন্ট পাই, সেটা আমাদেরকে অতি উন্নত তথ্য প্রদান করে, যা আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে, গবেষণার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সাহায্য করে। এবং অনলাইন বিহেভিয়ার এন্ড রেসপন্সেস, আমাদের মধ্যে একটা অনলাইন বিহেভিয়ার এবং তার রেসপন্স তৈরি করে অফ দি স্টুডেন্টস এন্ড দেয়ার স্টাডি প্যাটার্নস, এবং তাদের স্টাডি প্যাটার্নসটাকেও আগামী দিনের জন্য অত্যাধুনিক করে তোলে। প্রোভাইড প্ল্যাটফর্ম ফর দি একাডেমিয়া, এটা একটা একাডেমিয়া, শিক্ষক, ছাত্র সকলকেই মিলেই এই একাডেমিয়া ওয়ার্ল্ড, একটা একাডেমিক, একটা ইকোলজি, একটা ইকোসিস্টেম। আমাদের ভারতবর্ষে স্টুডেন্টদেরকে স্টুডেন্ট আর শিক্ষকদেরকে টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর বা প্রফেসর বলে থাকি। কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলোতে কিন্তু মানে ওইখানে সকলেই কিন্তু স্কলার। যারা শিক্ষার্থী তারা হচ্ছে জুনিয়র স্কলার, আর যারা ফ্যাকাল্টি তারা হচ্ছে সিনিয়র স্কলার। এই জুনিয়র এবং সিনিয়র স্কলারকে মিলেই তৈরি হয় একাডেমিয়া। Provide platform, e-content provide platform for the academia across the globe, সারা পৃথিবী জুড়ে, to test the innovative teaching approaches। তো এই সারা পৃথিবী জুড়ে কি টেস্ট করা হচ্ছে? এটা ইনোভেটিভ, যে অত্যাধুনিক, যে নতুনত্ব, যে টিচিং অ্যাপ্রোচ অন দি রিয়েল স্টুডেন্টস ইন রিয়েল অনলাইন লার্নিং এনভায়রনমেন্ট। এই লার্নিং এনভায়রনমেন্টকে নতুন করে আমাদেরকে নতুন করে একটা আমাদের এই লার্নিং এবং একাডেমিক ওয়ার্ল্ডের নতুন করে একটা আধুনিক পরিব্যক্তি ঘটেছে এই ই কন্টেন্টের মাধ্যমে, which can be controlled on basic level in terms of subject and method of study। দুটো ক্ষেত্রে, in terms of subject বিষয়বস্তু এবং method of study, মেথডটাকেও কিন্তু আবার পরিবর্তন করেছে। একটু বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই 2019 সালের অক্টোবরের পূর্বে আমরা খুব বেশি কিছু কিন্তু আমরা অনলাইন সম্পর্কে, ই কন্টেন্ট সম্পর্কে, ওয়েব প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে জানতাম না। আমরা কি জানতাম? আমরা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে জানতাম। আমরা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে জানতাম। মানে এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মের ইতিহাস বলতে গেলে হয়তো 3 দিনের ক্লাস নিলেও হয়তো শেষ করা যাবে না। এর ইতিহাসটা এত বিস্তারিত, এত পরিব্যাপ্তি সম্পন্ন, কেমন? সেই জন্য আমি এইটাকে একটু শর্ট করে বলছি। আমরা সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, কোরা, প্রিন্টেস্ট, নেক্সট অর্কুট, নেক্সট হোয়াটসঅ্যাপ, এগুলো সম্পর্কে কিছুটা জানতাম। এগুলোর বাইরেও কিন্তু অনেক ই কন্টেন্ট প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে ইউটিউব, নেক্সট হচ্ছে জায়ান্ট হচ্ছে ইউটিউব। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে বড় যে ইঞ্জিনটা আমাদের ওই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, সেই জায়ান্ট ইঞ্জিনটার নাম হলো গুগল। গুগল একটা নিজেই একটা এই ওয়েব প্ল্যাটফর্মের একটা ইকোলজি তৈরি করেছে। এর পূর্ববর্তী বিভিন্ন ইকোলজি ছিল, যেমন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা নাম হচ্ছে ইয়াহু, কিন্তু বর্তমানে তার অস্তিত্ব কিন্তু মানে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। কেমন? তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমরা জানতাম না। 2019 সালের শেষার্ধে যখন প্যান্ডামিকটা সারা পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়লো এবং ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে লকডাউন এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আসতে থাকলো, তাহলে সারা পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন বিষয়, অর্থনীতি, পরিবেশ, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, গবেষণা, সব বিষয়ের উপর, বেসিক ডেমোগ্রাফি, এপিডেমিক, এগুলো পুরো সবকিছুর উপর এই প্যান্ডামিকের প্রভাব পড়লো। এবং আমরা কিন্তু এই ই কন্টেন্ট এর সম্পর্কে জানতে আমরা বাধ্য হলাম। আমরা ফোর্সলি কিন্তু বিষয়টার দিকে ধীরে ধীরে আমাদের পুরো একাডেমিয়াটা এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। নেক্সট আমরা স্লাইডটা দেখছি, এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি স্লাইড। ই লার্নিং, এই ই লার্নিং এর জন্য আমাদের কি লাগে? এই ই লার্নিং এর জন্য আমাদের কিছু গ্যাজেটস লাগে। সেই গ্যাজেটস গুলো কি কি? পার্সোনাল কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ, বর্তমানে স্মার্টফোন আরো উন্নত এবং সবার কাছেই রয়েছে প্ল্যাটফর্ম,
এটা একটা গ্যাজেট। নেক্সট গ্যাজেট হচ্ছে টেলিভিশন। সরকারি কিছু ডিডি চ্যানেল, এডুকেশন চ্যানেলেও কিন্তু নর্মাল ক্লাসগুলো কিন্তু অনলাইনে দেওয়া হতো, ওইটাও কিন্তু একটা ই কন্টেন্ট বিয়ন্ড অনলাইন প্ল্যাটফর্ম বা ওয়েব প্ল্যাটফর্মের। নেক্সট হচ্ছে টাইপস অ্যান্ড ফর্মস অফ ই কন্টেন্ট। খুব ভালো করে দেখো, টাইপস অ্যান্ড ফর্মস অফ ই কন্টেন্ট। এখানে দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, পার্টিসিপেন্টের মধ্যে কেউ একটু উত্তর দিলে আমি খুশি হব। পার্টিসিপেন্টস দেখা যাচ্ছে। ওকে, হ্যাঁ স্যার বলেছে। types forms of e-content, right? These are the basics. That means visual, text, rich internet application, games, e-copies, databases, presentation. ভিজুয়াল আবার দুটো ভাগে বিভক্ত, ইমেজ এবং গ্রাফিক। মানে কার্টুন এক ধরনের গ্রাফিক, আর ইমেজ তো স্টিল ইমেজ, ফটোগ্রাফিক ইমেজ অথবা হ্যান্ড ড্রয়িং ইমেজ। আমরা জানি an image can tell 1000 word। আমরা 100 শব্দের যে কথা বলতে পারি না, একটা ছবি বা একটা গ্রাফ বা একটা কার্টুন সেই হিউম্যান এক্সপ্রেশনটাকে অন্যের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পারে। নেক্সট হচ্ছে টেক্সট, which is the basic of academic world. টেক্সট, রিচ ইন্টারনেট অ্যাপ্লিকেশন। নেক্সট গেমস, অনেক সময় গেমের মাধ্যমে, খেলার মাধ্যমেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। যেমন যদি কোনো নদীর ইরোসিভ অ্যাকশন কে দেখতে কোনো একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে, একটা গেমের মাধ্যমে কোনো একটা অ্যানিমেশন করা যায়, তাহলে একটা ক্লাসকে খুব বেশি অ্যাট্রাকটিভ, মনোগ্রাহী করা যায় এই গেমস এর মাধ্যমে। নেক্সট হচ্ছে ই কমার্স। নেক্সট হচ্ছে ডেটাবেসেস এন্ড প্রেজেন্টেশন। প্রেজেন্টেশন মিন্স পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। নেক্সট তোমাদের ই কন্টেন্ট ক্লাসগুলো, ই কন্টেন্টের এই 6 থেকে 7 দিনের যে কোর্স, সেই কোর্স অনলাইন কোর্সে প্রেজেন্টেশন কি করে তৈরি করতে হয় তোমাদেরকে শেখানো হবে। নেক্সট হচ্ছে অডিও। অডিও তোমাদের হয়তো অনেকেই যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তারা অনেকেই বিষয়টার সঙ্গে হয়তো পরিচিত, যে তোমাদের শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষিকারা কোনো একটা ক্লাসকে অডিও রেকর্ডিং করে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করেছেন। সেই ক্লাসটাকে শুনে তুমি তার লেকচারটাকে ক্লিয়ারলি যে কোনো সময় শুনতে পারো। নেক্সট হচ্ছে ভিডিও। তারপরে হচ্ছে সিমুলেশন, তারপরে হচ্ছে অ্যানিমেশন, ইন্টারঅ্যাক্টিভস, ই বুকস। দিস ইজ মোস্ট ভাইটাল ওয়ান। গুগলে ই বুকস দেখতে পাওয়া যায়, আমরা পেতে পারি। ইমেন্সিভ কমেন্ট, হ্যাঁ, ইমেন্সিভ কমেন্ট, আর্গুমেন্টেড রিসেন্টলি অ্যান্ড ভার্চুয়াল রিয়ালিটি। আর্গুমেন্টেড রিয়ালিটি এবং ভার্চুয়াল রিয়ালিটি। নেক্সট হচ্ছে এমার্জেন্সি বুকস, হ্যাঁ, বা এন্ডেঞ্জার্ড বুকস। নেক্সট স্লাইডটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছে কমনলি ইউজড এলিমেন্টস অফ ই কন্টেন্ট। এগুলো তো আমরা পূর্বের স্লাইডটাতে আমরা দেখলাম ডিটেলস, এর পুরো বিস্তার, যে ফর্মস অফ ই কন্টেন্ট, আমরা কত রকমের ই কন্টেন্ট পেতে পারি আমাদের পড়াশোনার খাতিরে বা আমাদের একাডেমিক কাজের জন্য বা গবেষণার জন্য। নেক্সট হচ্ছে কমনলি ইউজড এলিমেন্টস অফ ই কন্টেন্ট। আমরা সাধারণত কোন কোন বিষয়গুলো ই কন্টেন্টে ব্যবহার করে থাকি? প্রথম হচ্ছে টেক্সট, তারপরে হচ্ছে পিকচার, তারপরে হচ্ছে অ্যানিমেশন, তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশনস, নেক্সট হচ্ছে সাউন্ড, লাস্ট ওয়ান ইজ ভিডিও। নেক্সট হচ্ছে সিগনিফিকেন্স। ঠিক আছে, এই ই কন্টেন্টের গুরুত্বটা কোনখানে, সিগনিফিকেন্সটা কি, তার আগে বুঝতে হবে যে ই কন্টেন্ট এনভায়রনমেন্টটা কিরকম ভাবে কাজ করে। এখানে ই কন্টেন্ট এনভায়রনমেন্ট, এইটা হচ্ছে ডেভেলপার যে ই কন্টেন্টকে ডেভেলপ করছে। ই কন্টেন্ট ডেভেলপ করছে, এটা মার্কেট এন্টারপ্রেনিয়র, বিজনেস এন্টারপ্রেনিয়র, এরা এটাকে টেলিকাস্ট করছে। এটা এডুকেশনালিস্টরা এরা এটাকে আরো ফার্দার ডেভেলপ করছে, দিয়ে এখানে পাঠাচ্ছে এবং সেখান থেকে আবার দ্বিতীয়বার করে ই কন্টেন্ট ডেভেলপ করছে এবং শেষে এইটার সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়, একাডেমিক ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এটা ইন্টারঅ্যাক্ট করছে। এটাই হচ্ছে ই কন্টেন্ট এনভায়রনমেন্ট বা ই কন্টেন্ট ইকোলজি। নেক্সট হচ্ছে ডিমেনশনস অফ ই কন্টেন্ট। ই কন্টেন্টের ডাইমেনশন বা ডিমেনশনস গুলো কি কি? তো ডিজিটাল লিটারেসি কম্পিটেন্সিস, এটা শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এই ই কন্টেন্ট ডিজিটাল লিটারেসি কম্পিটেন্সি ডেভেলপ করছে, মানুষের মধ্যে এই কনসিয়াসনেস, এই অ্যাওয়ারনেস গুলোকে তৈরি করছে। কি কি এর দিকগুলো কি কি?
ডিজিটাল কালচার, মানুষের মধ্যে এখন ডিজিটাল কালচার এর একটা বিশেষ ডেভেলপমেন্ট আমরা কিন্তু দেখতে পাই। যদিও এখনো কিছু মানুষ আছেন যারা ছোট পকেট থেকে নোটবুক বের করে আগেকার সুইচ দিয়ে তৈরি, সুইচ দিয়ে মোবাইল ফোনের মধ্যে নম্বর টাইপ করে ফোন করতে এখনো দেখি, সেগুলো কিন্তু অ্যান্টিক পিস, মানে অ্যান্টিক হিউম্যান বিইং। বাকি দ্যাট মে বি ডেমোগ্রাফিক স্ট্রাকচারে ওরা কিন্তু এল্ডারলি পপুলেশন, হ্যাঁ, দোজ হু আর অ্যাবাভ 60 ages, male or female. And beyond that, and beyond the age group, all the fraternity of the age group of 5 to 59, those who are more or less digitally cultured. আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি টেলিভিশন চালানো আগের থেকে অনেক বেশি জটিল হয়ে গেছে। তো ডিজিটালি সবাইকে অ্যাওয়ার হতে হবে, কনসিয়াস হতে হবে, এটা একটা ডাইমেনশন। নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। আমরা এক্সিস্টেড কনভেনশনাল, আমাদের কাছে যে হার্ড কপি যে বই বা নোটস, আবার আমাদের প্রিভিয়াস জেনারেশন দাদা দিদিদের কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য বা লিখিত নোটগুলো পাই, তার সঙ্গে কন্টেম্পোরারি ডেভেলপমেন্ট কি হচ্ছে এবং অনলাইনে কোন বিষয়গুলো আরো আধুনিক চিন্তাধারা সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে, সেটাই কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ ফাংশনাল স্কিল। এই ডিজিটাল কালচার এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, এই দুটোকে মার্জ করার ফলে, এই দুটোতে পারদর্শী হওয়ার ফলে কিন্তু স্টুডেন্ট এবং টিচার্স এবং রিসার্চার্সদের মধ্যে একটা ফাংশনাল স্কিলের ডেভেলপমেন্ট ঘটছে। ফাংশনাল স্কিল, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিং স্কিল। অ্যাক্টিং স্কিল, কোনো একটা টার্গেট দেওয়া হচ্ছে, সেই টার্গেটকে ফুলফিল করার জন্য। নেক্সট হচ্ছে ইন্টারাকশন এন্ড নেটিকুইটি। নেটিকুইটি মানে ইন্টারাকশন মানে হচ্ছে, যদি এখন যে পরিমাণ আমরা ইন্টারাকশন করছি অনলাইনে ক্লাসের মাধ্যমে, এখন এখানে আমার যে সমস্ত ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস এবং ডিয়ার কলিগসরা আছে, তাদের সঙ্গে আমি যে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলছি, সেটা একটা ইন্টারাকশন, এটা ভার্চুয়াল ইন্টারাকশন। কেমন? নেক্সট হচ্ছে নেটিকুইটিস। নেটিকুইটি কি জিনিস? নেক্সট হচ্ছে যে আমি কোনো কমেন্ট লিখে, এখানে আমি নোটে কোনো কমেন্ট লিখলাম, সেই কমেন্টটা কোনোভাবে ফিল্টার হয়ে আমার কাছে আবার আসলো, সেটা হচ্ছে নেটিকুইটি। এখানে একটা অন্য মাধ্যম সেটাকে অন্য জায়গায় কোথায় পাঠাতে হবে তার সঠিক জায়গা নির্ধারণ করে, এটা নেট ইনকুইজিটি থেকে নেটিকুইটি। নেক্সট হচ্ছে অ্যালায়েন্স এন্ড ক্রিয়েটিভিটি। অ্যালায়েন্স এন্ড ক্রিয়েটিভিটি, এখানে একটা কন্টেন্ট আছে, তার সঙ্গে আমার নলেজকে মার্জ করে আর নতুন ধরনের কোনো একটা কন্টেন্ট যদি আমি ডেভেলপ করি, তখন সেটা ওই প্রিভিয়াস নলেজ তার এবং বুকি নলেজ এবং প্র্যাকটিক্যাল নলেজের অ্যালায়েন্স ঘটিয়ে, সংমিশ্রণ ঘটিয়ে একটা নতুন ক্রিয়েটিভ একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করবে, which will enhance not only higher education but also the future education as well as the experience of education, experience of research culture and the modern environment and the human behavior. Next হচ্ছে critical thinking আবার আসছে, ঠিক আছে? ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং গুলো এগুলো অ্যালায়েন্স এন্ড ক্রিয়েটিভিটি, ইন্টারাকশন এন্ড ইনকুইটি এন্ড ফাংশনাল স্কিল, এর উপর ডেভেলপ করছে আবার একটা নতুন ধরনের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল। কিন্তু যারা ইউজ করছে, যারা বিষয়ে খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে, তাদের মধ্যে এটা অটোমেটিক জেনারেট করবেই। তারপরে হচ্ছে নেক্সট ডাইমেনশন হচ্ছে অনলাইন সেফটি স্কিলস। তাদের মধ্যে যখন মাস অ্যাওয়ারনেস, মাস কনসিয়াসনেস এবং তার লুফলস, এই অনলাইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নানা রকমের যে লুফলস, তার যে ডার্ক সাইড এবং যে পজিটিভ অপটিমিস্টিক এবং পেসিমিস্টিক সাইড গুলো দেখার ফলে তার মধ্যে অনলাইন সেফটি স্কিল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কনসিয়াসনেস কিন্তু স্টুডেন্টস, টিচার্স এন্ড রিসার্চার্সদের মধ্যে ডেভেলপ করবে। নেক্সট হচ্ছে কোয়ালিটিস। কি কি কোয়ালিটি এর মধ্যে আছে? নেক্সট কোয়ালিটি, প্রথম কোয়ালিটি হচ্ছে কোলাবোরেশন। ফার্স্ট কোয়ালিটি হচ্ছে কোলাবোরেশন। হ্যাঁ, এইটা হয়তো আজকে যারা এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজকের আমার এই পরিবেশনাটা শুনছে, তাদের হয়তো বিষয়টা খুব একটা কাজে লাগবে না, তবুও আমি বলছি যে আগে আমরা দেখছি যে একটা আর্টিকেল কোনো একটা বিশেষ ধরনের বড় মাপের প্ল্যাটফর্মে, এলসেভিয়ার, স্প্রিঙ্গার বা টেলর ফ্রান্সিসে, সেখানে একসঙ্গে
10 জন রিসার্চারের নাম আছে। তার মানে কি, তার কি কি বিষয়টা কোন দিকে আমাদেরকে ইঙ্গিত করছে? তার মানে হচ্ছে যে রিসার্চার্সদের মধ্যে একটা কোলাবোরেশন এনভায়রনমেন্ট, কোলাবোরেটিভ বিহেভিয়ার কিন্তু ডেভেলপ করেছে। নেক্সট কোয়ালিটিস হচ্ছে ই কন্টেন্টের অ্যাক্সেস টু কন্টেন্ট। খুব সহজেই কিন্তু ই কন্টেন্ট, এখানে একটা ফ্লপির ছবি দেওয়া আছে। এখন এই ফ্লপি বা হার্ড ডিস্ক বিষয়টা এখন আউটডেটেড, এখন সবই ই ক্লাউডে মেমোরিতে থাকে। নেক্সট হচ্ছে যে অ্যাক্সেস টু কন্টেন্ট আমরা সহজেই পেতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল, যেমন ইবুক, টেক্সট, স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেটাবেস, ম্যাপস, ইমেজেস, ভিডিওস, অডিওস এটসেট্রা। নেক্সট হচ্ছে প্রজেক্টস অফ আদার্স। এটাও কিন্তু একটা কোয়ালিটি। আমি অন্যের যে কোনো প্রজেক্ট দেখে আমি আমার প্রজেক্টটাকে কিন্তু একটা মডার্ন, একটা আধুনিক, একটা ওয়েল ডেভেলপড একটা শেপে কিন্তু দিতে পারবো। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, প্লিজ রেসপন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, পরিষ্কার তো? বোঝা যাচ্ছে? একদম ক্লিয়ার, একদম ক্লিয়ার। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা প্রশ্ন উত্তর সেশন ক্লাসের শেষে করব। ওকে, ঠিক। ওকে, স্টুডেন্টদেরকে সবাই বলে দিয়েছি, চ্যাট বক্সে ওদেরকে কোশ্চেন লিখতে দিয়ে বলেছি। আর কোশ্চেনগুলো তুমি একটু আমাকে মানে মানে বলে দেবে, তাহলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হবে। একদম। হ্যাঁ, কোন কোশ্চেনটা তুমি ফ্লোরে রাখতে চাইছো, মানে অনেক সময় মোস্ট রেলেভেন্ট গুলো রাখাটা উচিত, কেমন? হ্যাঁ। নেক্সট হচ্ছে যে এই ই কন্টেন্ট সরি কাদের জন্য? এখানে আমরা হয়তো ভাবছি যে এই ই কন্টেন্টটা কেবলমাত্র টিচার এবং স্টুডেন্টদের জন্য। ধারণাটা একদম ভুল, কারণ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের কিন্তু খুব বেশি করে প্রচার করছেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, একটা সময় ছিল ভারত ইলিটারেট ছিল, ফর্মাল লিটারেসি ভারতের অনেক কম ছিল। এখন কিন্তু এই প্যান্ডেমিক পিরিয়ডে কিন্তু নতুন একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে ভারতবাসীর কাছে, ভারতবাসী কেন সারা পৃথিবীর মানব জাতির কাছে, যে ডিজিটাল লিটারেসি বা ই লিটারেসি কিন্তু একটা নতুন টার্ম। মানে ডিজিটালি কেউ কতটা অ্যাওয়ার, কনসাস এবং এলিজিবল টু রেসপন্স অন এনি প্রবলেম, দিস ইজ ই লিটারেসি। আমাদের সকলকেই কিন্তু ই লিটারেট হতে হবে, শুধু ফর্মাল লিটারেসি থাকলে হবে না। তাহলে এই রেলিভেন্সটা, ই কন্টেন্টের রেলিভেন্সটা কাদের জন্য? হু would be the future users? I think this is for all. This is for all human fraternity. This is all for human civilization. আমি যদি পেশাগত দিক থেকে বিভাজন করি, অকুপেশনাল ক্লাসিফিকেশন করি বা অকুপেশনাল ক্যাটেগরাইজেশন করি, তাহলে বলতে হবে যে সায়েন্টিস্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, ম্যানেজার্স, কোম্পানি ওনার্স, ই-কমার্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি, নেক্সট হচ্ছে মানে অল বলতে গেলে বিজনেসম্যান, ট্যাক্স পেয়ার, রেশন ডিলার, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, সিঙ্গার্স, celebrities, players and athletes. Next হচ্ছে future scientists, students, academicians, normal citizen, as a ward member, as a politician. Everybody needs their knowledge, especially on e-content. Everybody have to must know e-content, or they must be able to learn and respond on web platform. So this is very much essential for our upcoming future. দেখো, আজকে আমরা বাড়িতে বসে ট্রেনের টিকিট কাটতে পারছি, আজকে আমরা বাড়িতে বসে অনলাইনে
খাবার অর্ডার করছি। আজকে আমরা বাড়িতে বসে আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস হোম ডেলিভারি নিতে পারছি। এগুলো কিসের জন্য সম্ভব হয়েছে? অনলি ফর প্ল্যাটফর্ম, ওয়েব প্ল্যাটফর্মের জন্য। অতএব আমাদেরকে এই বিষয়ে সজাগ হতেই হবে, আমাদেরকে এই বিষয়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে থাকলে হবে না, আরো ভয়টাকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আগামী দিনে রেশন তুলছি বা আজকে আমরা ফোনের মাধ্যমে গ্যাস বুক করছি, তাহলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনিক কার্যপ্রণালীতে কিন্তু এই কন্টেন্ট বিষয়টা, সাবজেক্টটা কিন্তু অনুপ্রবেশ করে গেছে সকলের অজান্তে। আজকে কিন্তু ডাক্তারের কাছে আমরা আমাদের নর্মাল এপিডেমিক হলে আমরা কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ডাক্তারের সঙ্গে ভার্চুয়াল মিটিং করে, ভিডিও কনফারেন্স করে, ভিডিও কল করে কিন্তু আমরা কথা বলছি, আমাদের সমস্যা বলছি। ডাক্তারবাবু কিন্তু আমাদেরকে প্রেসক্রিপশনটা লিখে আমাদেরকে পিডিএফ করে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সো আমাদের ডেইলি লাইফে কন্টেন্ট ঢুকে গেছে। এবার একদম মূল এডুকেশনের দিকে যদি চলে আসি, তাহলে এর কোয়ালিটিসটা হচ্ছে মোবিলিটি। আমরা যে কোনো সময় খাতা বই সঙ্গে মোটা বই নিয়ে যাওয়ার দরকার নাই, আমরা যে কোনো সময় লার্নিং করতে পারি কন্টেন্ট থেকে। তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি মোবাইল করে দিয়েছে। হয়তো আজকে আমার এই প্রেজেন্টেশন বা এই পরিবেশনাটা অনেক ছাত্র বা শিক্ষকরা শুনছেন বা অনেক গবেষকরা শুনছেন, কিন্তু তারা হয়তো তার সঙ্গে অন্য কোনো কাজও করছেন। তাহলে তাদের একটা জায়গায় ফিক্সড হয়ে কোনো একটি কলেজের প্রেমাইজের মধ্যে আবদ্ধ থেকে এই লেকচারটা না শুনে একসঙ্গে তারা কিন্তু মাল্টিটাস্কিং করতে পারছেন। তাহলে এইটা হচ্ছে মোবিলিটি প্লাস হচ্ছে ফ্লেক্সিবিলিটি। তারা অল্প সময়ে বেশি করে পারফর্ম করতে পারাটা কিন্তু এই লার্নিং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। নেক্সট হচ্ছে গ্লোবাল রিচ। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ যার কাছেই এই ওয়েব ফেসিলিটিটা আছে, তার ইন্টারনেট ফেসিলিটিটা আছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব যার কাছে রয়েছে, সে কিন্তু এই কন্টেন্টের জায়গায় দোরগোড়ায় তার কাছে পৌঁছতে পারে। নেক্সট আরেকটি বিশেষ উদাহরণ সকলের জন্য, আমাদের শিক্ষক ছাত্র সকলের জন্য, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া have launched an online educational platform which is called SWAYAM, free online education. Anybody can register and take lesson and it may help them to self-educate themselves, and the mission is Shikshit Bharat, Unnat Bharat. This is a wing of Digital India, and our Indian government have launched the SWAYAM platform. Other than this, there are a number of this kind of activities going on worldwide. Next, আমি এবার পার্থক্যতে যদি চলে আসি, তাহলে এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন কনভেনশনাল এন্ড অনলাইন লার্নিং। অনলাইন লার্নিং ওপেন টু মেনি, কনভেনশনাল লার্নিংটা হচ্ছে ওপেন টু মেনি। হ্যাঁ, একসঙ্গে অনেকজন ক্লাসরুমের মধ্যে অনেক ছাত্র ছাত্রী, তারা একটি মাত্র শিক্ষক বা একদল শিক্ষকের কাছ থেকে তারা কিন্তু পঠন পাঠন গ্রহণ করতে পারে। হ্যাঁ, অথবা তারা একজনের ক্ষেত্রে একজন করে সেই পঠন পাঠন, স্পেশাল পেপারের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত পিজি লেভেলের স্টাডিতে কিন্তু এটা হয়ে থাকে। 4-5 স্টুডেন্ট একজন শিক্ষকের কাছে স্পেশাল পেপার পড়াশোনা করে, হ্যাঁ, পিজি লেভেলে। নেক্সট হচ্ছে অনলাইনে কি হচ্ছে, অনলাইন লার্নিং এ গ্রুপ অফ লার্নার্স একজন স্পিকারের সঙ্গে বা একজন এডুকেশনালিস্টের সঙ্গে বা একজন রিসার্চারের সঙ্গে কিন্তু ম্যান টু ম্যান ইন্টারাকশনও করতে পারে, আবার গ্রুপলি ইন্টারাকশন চ্যাটের মাধ্যমে বা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ভয়েস কলের মাধ্যমে করতে পারে। দিস আর দ্য বেসিক ডিফারেন্স। এইটা হচ্ছে ওল্ড টাইপ, লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওল্ড টাইপ, আর রাইট হ্যান্ড সাইড দেখতে পাচ্ছি নিউ টাইপ। নেক্সট হচ্ছে রেলিভেন্স। আমি আরেকটু ডিটেলসে বলছি, একটু থিওরিটিক্যাল হয়ে যাবে, হ্যাঁ, তো পরবর্তীতে তোমরা দেখবে এই বিষয়টা তোমাদেরকে হেল্প করবে। 4টে মূল মোটো এই কন্টেন্টের। একটা হচ্ছে ডিজাইন, নেক্সট হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন, তারপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে থার্ড হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন, ফোর্থ হচ্ছে অ্যানালিসিস। 4টে মোটো, এবং 4টে মোটো রিসাইক্লিং পর্যায়ে চলে। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই, যেমন তোমাদের
শিক্ষক বা শিক্ষিকারা যেই থাকুন না কেন, তারা একটা কুইজ কন্টেস্ট তোমাদের সাবজেক্টের উপর কোনো একটা বিশেষ পেপারে একটা কুইজ কন্টেস্ট, যেমন পপুলেশন জিওগ্রাফি অ্যান্ড সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি থেকে করলো, একটা এমসিকিউ টেস্ট নিলেন, তাহলে সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকা গুগল ফর্মসে গিয়ে গুগল ড্রাইভে ফর্মস খুলে একটা গুগল ফর্মস ক্রিয়েট করবে, সেখানে প্রশ্ন দেবে, উত্তরের অপশন দেবে, সঠিক প্রশ্নের উত্তরটাকে ক্লিক করবে, তার জন্য মার্কস অ্যাসাইন করবে এবং অন্যান্য কাজ মানে যে প্রিকশন গুলো নিবে, যেগুলোতে একজন স্টুডেন্ট একবারই মাত্র উত্তর দিতে পারে, এরকম করে একটা গুগল ফর্মস তৈরি করলো। এইটাকে গুগল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্টুডেন্টদের গ্রুপে দিয়ে দিল। এটা ইমপ্লিমেন্টেশন। এবার তোমরা প্রত্যেকে সেই লিঙ্কটা পাওয়ার পর পরীক্ষা দিলে, সঙ্গে সঙ্গে গুগল সেই বিষয়টাকে সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক্যালি ইভ্যালুয়েশন করলো। তারপরে তার একটা কোন ছাত্র ছাত্রী, তার রোল নাম্বার কত, তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কত, সেই অনুযায়ী কে কত মার্কস পেয়েছে তার একটা রেজাল্ট করে মার্কশিট করে তোমাদের সামনে একটা, তোমাদের শিক্ষক বা শিক্ষিকারা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করলো। তাহলে এইটাই হলো ই কন্টেন্টের একটা দিক। হ্যাঁ, তো ডিজাইনের মধ্যে কি কি দিক আছে? ডিফাইন হাউ টু প্রেজেন্ট দি ম্যাটেরিয়াল, ম্যাপ এডুকেশনাল সিনারিও, আর একটা হচ্ছে প্রিপেয়ার স্টোরি বোর্ড। ইট মে বি, আমি এটা একটা পদ্ধতি বললাম, গুগল ফর্মস এছাড়াও গুগল ক্লাসরুমের মাধ্যমে অনেক অ্যাক্টিভিটি করা যেতে পারে। নেক্সট হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন, প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট মিডিয়া এলিমেন্টস। নেক্সট হচ্ছে ইভালুয়েশন, এডুকেশনাল, সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইউজেবল। নেক্সট হচ্ছে অ্যানালিসিস, সেট লার্নিং অবজেক্টিভস, define learner needs, define specifications of educational material. নেক্সট স্লাইডে আমরা যাচ্ছি। এটা খুব একটা মজার করে করেছি, এটা খুব বোরিং লেকচার, তো সেই জন্য একটু মানে একটু বোরিংনেসটাকে কমানোর জন্য চেষ্টা করছি আমি। এই ই কন্টেন্ট কিন্তু আমাদের দুটো দিক আছে। হ্যাঁ, দুটো দিক আছে। এইটা প্রথম দিক যেটা হচ্ছে সফট স্কিল। এই ই কন্টেন্ট আমাদের মধ্যে কিন্তু সফট স্কিলকে ডেভেলপ করে। তাহলে সফট স্কিল তৈরি করে, অপটিমিজম আমাদের মধ্যে তৈরি করে এবং এমপ্যাথি তৈরি করে। and soft skills can be learned through practice, through action, through implementation, through use, and through encountering the demerits and merits. Next, build effective soft skill. এইটা ভাবলে হবে না যে শুধু ছাত্ররাই এর জন্য দায়ী, তা নয়। পুরো ইকোলজি, institutional administrative system, institutional working bodies, that means teachers and researchers, and the stakeholders, that means students, এরাও কিন্তু এটা একটা অবিচ্ছেদ্য পার্ট। নেক্সট হচ্ছে এইটার কি দিক আছে? মোর এফিশিয়েন্ট করে, মোর হারমোনিয়াস, মোর প্রোডাক্টিভ ওয়ার্ক প্লেস তৈরি করে এই সফট স্কিল, যেটা আমাদের নেশনের গ্রোথটাকে, আমাদের লোকাল এরিয়া গ্রোথটাকে অনেক বেশি এনহ্যান্স করবে, গ্রোথটাকে অনেক বেশি পজিটিভলি ডেভেলপ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড পেশেন্স। হ্যাঁ, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ মে আস্ক, প্লিজ। ওভার টু সোহেল, Saifujaman. Thank you, Dr. Somnath Haldar, Somnath Da. We are very close to each other. Even we are all close to each other. Sure. We may call by name. Okay. Each other. Thank you, Somnath Da, for your beautiful lecture. Thank you. আশা করি স্টুডেন্টরা কিছুটা হলেও ই কন্টেন্ট বিষয়টা কি সেই বিষয়টা বুঝতে পেরেছে এবং কত ধরনের ই কন্টেন্ট হতে পারে। এটা একদম আমাদের এই কোর্সের আজকে প্রথম লেকচার, সেই হিসাবে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি একটা আলোচনা রেখেছিলাম। তো সেই বিষয়ে আশা করি আমাদের যেটা লক্ষ্য ছিল সেটা স্টুডেন্টদের কাছে গেছে। তবে শেষ কথা স্টুডেন্টরা অবশ্যই বলবে। আমরা এবার কোশ্চেন আনসার সেশনে যাব। আমরা লাইভ চ্যাট বক্সে স্টুডেন্টদেরকে কোশ্চেন করতে বলেছিলাম, তারা কোশ্চেন করেছে। আমি এক এক করে প্রশ্নগুলো স্ক্রিনে রাখছি। দেবাশিস চৌধুরী, ই কন্টেন্ট ইকোলজিটা আরেকবার বলুন, বললে খুব উপকৃত হতাম। শিওর।
ভালো লাগলো যে কেউ আগ্রহ সমেত শুনছে। ই কন্টেন্ট ইকোলজি ইটস এ নিউ কন্টেম্পোরারি টার্ম। হ্যাঁ, এটা একটা নতুন শব্দবন্ধনী। হ্যাঁ, দেখো তোমরা ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এগুলো তোমরা পড়েছো, এটা এনভায়রনমেন্টের দিক থেকে। হ্যাঁ, তো ই কন্টেন্টটা হচ্ছে প্রথম যে মূল উপাদান, সেইটা হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে বলি বা পৃথিবীতে যে সমস্ত নন ই কন্টেন্ট যেগুলো ছিল, যেমন প্রাগৈতিহাসিক পুঁথি, শিলালেখ, তামার পাত্রে লেখা বা আর্কিওলজিক্যাল যে এভিডেন্স, তা থেকে শুরু করে ভূর্জপত্রে লেখা কোন পুঁথি, হ্যাঁ, সেই বিষয়গুলো, তারপরে এসছে কাগজে লেখা বইপত্র, গবেষণাপত্র, সেইগুলো ডিজিটাইজ ফর্মে ছিল না। কোন এক ব্যক্তি, তার নাম এ, সে প্রথম সেই বিষয়গুলোকে ছবি তুললো বা সেগুলোকে ইংরেজি বা অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে, টাইপ করে, ছবি তুলে বা ভিডিও করে একটা জায়গায় তৈরি করলো। এ কিন্তু ফাদার ফিগার, এ কিন্তু উৎপাদক। তারপরে সেটাকে দেখে অন্য কোনো গবেষক তার থেকে নতুন কোনো গবেষণাপত্র তৈরি করলো। সেই গবেষণাপত্রটা কোনো একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হলো, তার রিভিউ তৈরি হলো, তার থেকে ডিজিটালি আরো উন্নত গবেষণাপত্র, আরো বই তৈরি হলো। অনেকে সেই বইটাকে নিয়ে আলোচনা করলো, কোনো সেমিনার হলো, কোনো সভা হলো, তারপরে সেই বইটা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আসলো এবং সেইটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গেল। তার উপর কেউ ভিডিও লেকচার তৈরি করলো, কেউ অডিও লেকচার তৈরি করলো, এবং সেইটাকে ছাত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিভিন্ন ক্লাস, বিভিন্ন কমিউনিটির থেকে ছাত্ররা সেটাকে পড়ে ব্যবহার করে তারা আরো ভবিষ্যতে বিষয়টাকে নিয়ে আরো বেশি ভাবনা চিন্তা করে আরো এগিয়ে নিয়ে গেল। তাহলে এইটা ওই কনসেপ্টটার উপর বেস করে কিন্তু একটা মানে ইকোলজি তৈরি হলো। ওই কন্টেন্টটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু ডেভেলপ করলো এবং সেইখান থেকে আরো নিউ ব্রাঞ্চেস অফ নলেজেস এর কিন্তু মানে জন্ম হতে লাগলো। তো এটাই হচ্ছে ইকোলজি। এবং এই কনসেপ্টটা যখন আর রেলিভেন্স যখন থাকলো না, তখন সেটা কিন্তু আবার ইকোলজিতে যেমন হয়, ইকোসিস্টেমে যেমন হয়, সেটা কিন্তু ডিকম্পোজ হয়ে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু ই কন্টেন্ট থেকে বাদ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আমি বললাম যে কন্টেন্ট ইকোলজি। আমি আশা করি বোঝাতে পেরেছি স্যার, সৈফুজ্জামান স্যার, বোঝাতে পেরেছি আশা করছি। একদম ক্লিয়ার। নেক্সট কোশ্চেন, এটা নলেজ এন্ড এডুকেশন ফর ইউ, এন্ড এই কোশ্চেনটা আরো একজন জিজ্ঞাসা করেছে, রাম সিংহ। হ্যাঁ, প্লিজ স্যার এক্সপ্লেইন দ্য ডিজিটাল লিটারেসি अगेन। হ্যাঁ, ডিজিটাল লিটারেসি, a very new interesting concept। ঠিক আছে, ডিজিটাল লিটারেসি, what is digit? First you have to understand what is digit. The digit means, the first thing is a number. In a web platform, digit also means alphanumeric, because the language of web, that is HTML, not only uses numeric format but also alphabet also has been used conventionally. So it's alphanumeric knowledge, the first thing, and which is gathered through formal literacy or school education. And after getting school education or matriculation or more than that kind of higher education, when any user use digital gadgets like smartphone, computer, etc., pager, right? So if he can respond how to open and shut the device, how to respond, how to click, open, save, copy and paste something information,
right? And how to look after the whole screen, and is there any small switches over there which should be respond immediately, or giving some information or the alphanumeric information like your name, your address, your phone number. What we are usually done through our social platform in Facebook, we are writing just new comments, we are writing some messages through our teachers or our principal, or writing a note application through email to our principal or our department head of the department. So if you know all this, this is, you are digital illiterate. This is illiteracy, right? Digital literacy. I think it is understandable, right? Sure. Next question, Hiranmay Mondol on the screen. How can we understand that this e-content or statistical data is right or wrong in internet? If you say Wikipedia is an authentic web, but sir, Wikipedia has been updated by any person. আমার ওই অল্প সময় লেকচারের জন্য আমি শুধু উইকিপিডিয়ার নাম দিয়েছি, ঠিক আছে? উইকিপিডিয়ার নিচে দেখবা রেফারেন্স পয়েন্ট দেওয়া থাকে, সেই রেফারেন্স পয়েন্টে কিন্তু অথেন্টিক লিঙ্ক দেওয়া থাকে। আমি উইকিপিডিয়ার নিচে দেখো, ইউজি স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে সবসময় প্রত্যেকটা ইস্যু যে মাদার জেনেরিক যে কনসেপ্ট তারকে সোর্স তার জানা সম্ভব নয়, ঠিক আছে? সেই জন্য আমি কিন্তু ইজিলি অ্যাভেলেবল অ্যাক্সেসেবল একটা উইন্ডো দ্যাট ইজ উইকিপিডিয়া, সেই জন্য বলেছি। আমি কিন্তু উইকিপিডিয়ার টেক্সটকে ইউজ করতে বলিনি, আমি বলছি ও যে রেফারেন্স গুলোকে ক্লিক করলে কিন্তু তুমি দেখতে পাবা যে সেই রেফারেন্সটা কতটা ভ্যালিড। হ্যাঁ, নেক্সট আরেকটা জিনিস হচ্ছে, তোমরা যে কোনো বিষয় এনসাইক্লোপিডিয়া, অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়াতে পেয়ে যেতে পারো, যে কোনো বিষয়। আরেকটা বিষয় যেটা বলেছো, ই কন্টেন্টের মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা যেটা রাইট অর রং, দেখে না, ধরো ভারতবর্ষের, আমি ভারতবর্ষের উদাহরণ দিয়ে বলছি কারণ সবার ক্ষেত্রে বুঝতে সুবিধা হবে। ভারতবর্ষের যদি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা সরকারি কোনো সংস্থা, যেমন সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া যদি কোনো তথ্য দেয়, তাহলে এটা 100% অথেন্টিক। যদি আমরা গভর্নমেন্ট সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাইটে গিয়ে আমরা কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাকে ডাউনলোড করি, কোন পিডিএফ কে ডাউনলোড করি, এটা মানে পিওরলি অথেন্টিক। নেক্সট হচ্ছে NSSO, ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অর্গানাইজেশন, ওরা কিছু ডেটা ফ্রি দেয়, সব ডেটা ফ্রি দেয়, পারচেজ করতে হয়, প্যাকেজ আছে, অথেন্টিক ডেটা। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডেটা, অথেন্টিক ডেটা, ঠিক আছে? গ্লোবাল ডেমোগ্রাফিক ডেটা যারা দেয়, ইউনাইটেড নেশনের যে তথ্য সেটা অথেন্টিক, সাধারণত থাকে না যদি সেটা মানে মডিফাইড বাই সেকেন্ড পার্সন বা থার্ড পার্সন ডেটা যদি না হয়। তাহলে এখন তুমি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা যদি কোনো রিসার্চ পেপার থেকে এক্সট্রাক্ট করো, that should not be a right way to collect the data. You should go the original authentic website for collecting and using the data, according to your need. যে কোনো ছাত্রের তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী সেই কাজটা করতে হবে। নেক্সট, এছাড়া আরো অনেক সংস্থা আছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি যে বিষয়টা চাইছি, সার্চিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ আ ভেরি সেন্সিটিভ থিং। Searching language in web platform is very much sensitive thing. So very consciously you have to write down in any searching engine. That means you are trying to collect the statistical data on world population. So first write the source of world population data. You get the information about world population data. Number of sources are there over there. You are seeing and watching the sources and studying which one is the real and authentic. You get the reference from population demography or population geography book, and after that you come to the online site and go to that site, global demographic bureau, something like that, as for example, right? And you mention the year, or which year or range of year you need the data. So this is the way you have to go step by step,
right? And this is also a part of digital literacy, a higher level of digital literacy. It should be like that. Okay, thank you. Next. Vishal Sarkar, is e-content and e-learning same? No, 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 no. না, যেমন দুটোর মধ্যে কিরকম তফাৎ বলো দেখি। ই কন্টেন্ট মানে হচ্ছে অনলাইনে কোনো বই যদি তুমি অডিও বুক পড়তে পাও, অনলাইনে যদি তুমি কোনো বই অডিও হিসাবে শুনতে পাও, তো বোরিং লাগছে, তো পড়তে ইচ্ছা করছে না, কোনো স্টোরি বা কোনো টেক্সট বা কোনো আর্টিকেল, ওটা অডিও ভার্সন পাওয়া যাচ্ছে, সেটা তুমি যখন নিজে ইউজ করছো, অ্যাক্সেস করছো, তখন সেটা হচ্ছে ই কন্টেন্ট। যখন সেই ইনফরমেশনের সন্ধান তোমার শিক্ষক বা তোমার সুপারভাইজার তোমাকে দিচ্ছেন, বা সেই লিঙ্কটাকে অনলাইন ক্লাস, ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে উনি ব্যবহার করছেন বা তোমাদেরকে সেটা প্রোভাইড করছেন, তখন সেটা ই লার্নিং। দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। নেক্সট প্লিজ। সুজন সরকার প্রশ্ন করেছে, স্যার আমরা এই কোর্সটা করব কেন, আসলে কি কাজে লাগবে? ভেরি ভেরি রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন, ভেরি রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন। আমি এর আগেই বলেছি যে এখন দেখবে, আমি খুব বাস্তব উদাহরণ দিতে ভালোবাসি, এখন দেখবে মেয়েরা কিন্তু ফেসবুকে মেয়েদের নারী শক্তি বা এই ধরনের নাম দিয়ে অনেক গ্রুপ তৈরি করেছে। কেমন? তারা সেই গ্রুপের মাধ্যমে কিন্তু মেয়েদের সাজসজ্জার জিনিস, পুজোর আগে শাড়ি এবং বিভিন্ন গার্মেন্টস কিন্তু সাংঘাতিকভাবে বিক্রি করেছে। তারা যদি ই কনসাস যদি না হতো, তাহলে এই লকডাউন পিরিয়ডে বিজনেসটা কিন্তু এইভাবে তারা ইনকাম বা ফ্লোরিশ বা প্রফিট করতে পারতো না। আমি মনে করি এই ছোট্ট একটা স্টোরি দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে সম্ভব আমার পক্ষে। এটা একটা বিজনেস দিকটা আমি একটা বললাম, যদি বললাম তুমি আমি গ্রাজুয়েশন পড়ে কোনো মানে নেই যে আমাকে স্কুল টিচার হতে পারে, আমি একটা এন্টারপ্রেনিউর হতে পারি, আমি একটা বুটিক খুলতে পারি, সেখানে আমি আর 10টা ছেলে মেয়েকে আমি যদি কাজের সুযোগ দিই, তাহলে তো এটা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে তো এটা কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ডস ইউর নেশনস জিডিপি। ওকে, whether it is maybe a 0.001%, but it is positive for your nation, for the sake of your nation. Okay. ওকে, আর দুটো কোশ্চেন বিশাল সরকার বলেছে, এগুলো আমি মনে করি যে এই পুরো কোর্সটার মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে জেনে যাবে। সেটা হচ্ছে হাউ টু ডেভেলপ ই কন্টেন্ট, এন্ড আরেকটা কোশ্চেন করেছে এনি টুলস এন্ড টেকনিক্স অফ ই কন্টেন্ট। এই বিষয়গুলো আমাদের এই এক সপ্তাহের কোর্সে রাখা হয়েছে। আশা করি ও কোর্সটা যখন কমপ্লিট করবে ও সমস্ত উত্তরগুলো পেয়ে যাবে। মানে অল দিস আর সফট স্কিলস, অল দিস আর সফট স্কিলস। হ্যাঁ, এখানে কোনো হার্ড স্কিলের ব্যাপার নেই, সফট স্কিলটা শিখতে হবে, তাহলেই কিন্তু মানে আমার মনে হয় আধুনিক যুগে পরিপূর্ণ শিক্ষাটা পাবে যে কেউ। হ্যাঁ, শিক্ষার একটা দিক, এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ই লার্নিং একটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রশ্ন করার জন্য আমি ছাত্রছাত্রী এবং যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রশ্নগুলো করেছে তার জন্য আমি আরো ভালো করে বলতে পারলাম। হ্যাঁ, কারণ শোনার চাহিদা না থাকলে আমি কেন, মানে আমার বলার আগ্রহটাও অনেক কমে যাবে এবং বলাটাও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয় শোনার মানে প্রশ্নের উপর নির্ভর করে। খুব খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিয়ার পার্টিসিপেন্টস। Thank you, Dr. Somnath Haldar, our today's invited speaker. আমরা প্রায় তাকে পেয়ে থাকি, আমরা মাঝে মাঝে আমাদের কলেজের বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাকে ইনভাইট করি এবং তিনি খুব প্রফুল্ল চিত্তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, আমাদের স্টুডেন্টদের পাশে এসে দাঁড়ান। সেই জন্য তাকে আবারও ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর একটা ক্লাস নেবেন, তোমরা টাইম টেবিল নিশ্চয়ই সেটা পেয়ে গেছো। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিভাবে করতে হয় ফুল ডেমনস্ট্রেশন দেবেন। তো আশা করি সেদিনকেও আমরা স্টুডেন্টদের এরকমই স্বতঃস্ফূর্ত পার্টিসিপেশন পাবো।